સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનલાઈન અભ્યાસ રસાયણ વિજ્ઞાન લેસન 2 દ્રાવણમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. સ્કૂલ દિવસે દિવસે પહેલાં ઝલક જોઈશું અને સૌથી પહેલાં જોરદાર રિઝલ્ટ વિશે તમે વિચારી શકો છો કે આપણા મજાનું રિઝલ્ટ અહીંયા તૈયાર છે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણી સ્કૂલમાં ધાર્મિક કુમારને, મિત કુમારને, હિમાક્ષીને, સીબેનને શું મળ્યા છે? સ્કોલરશિપ સર્ટિફિકેટો મળ્યા છે. અને એ જ રીતે આપણું આ ધોરણ 12નું પરિણામ તમે જોઈ શકો છો. તો એવી જ તમારા પાસે પણ અપેક્ષા સાથે આપણે So dear students, today we are going to do some remaining sums, and now today we have 4.20 number sum, and these are very interesting. In this question we are given that for the decompositions of azeopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin temperature, the following data are obtained. Time is given second, first initial second, at that time the pressure is 360 second completed, and the pressure will be 54, and 720 second will be completed, at that time the pressure 63. Here you will admit, sir, આ reactant તો use થઈ જવા જોઈએ, તો pressure કેમ વધે છે? So for that purpose, first I will show you what is happening. This thing is happening in the closed container. Now in this closed container, suppose I have taken reactant. Okay, now passage of time, these reactants are decomposed and are converted into the product, and these are the converted into the product in this pattern. Suppose get this pattern. So now if the product has volume, hexane and nitrogen both are the gaseous thing and they have more volume more, so that's why on the container pressure will be developed, and that's why the pressure will increase. Okay, so I hope that you understand this point, okay, pressure is increasing, that means new products are obtained. Now isopropane means one side CH2, another side CH3, CH2, CH2. And what do you mean by azo? Azo is N double. We have made formula. Okay, N double bond N, C twice, CH, CH3 twice. Azo isopropane. So this is the name of formula, and this azo isopropane is converted into the hexane and nitrogen. So this is our initial part, okay, where we are given azo isopropane, and it is going to convert the hexane and nitrogen. Now you know this process, everyone know this process, because at initial condition we are going to write IC. Okay, initial condition, the only we will have is nothing but the reactant, there is no product. So reactant I have written 35, that the pressure is given here, and here both are 0, there is no such thing. So after 720 seconds, this should be reduced by X. These are the developed by X, and that's why, so this our reactant will be decreased by 35 minus X. Okay, તો આ છે આપણા પાસે કન્ડિશન કે ભાઈ ઇનિશિયલ કન્ડિશન 35 છે, પ્રોડક્ટ 00 છે. 720 પર ફાઇનલ કન્ડિશન એવી થાય છે કે પ્રોડક્ટ બની ગયા છે XX, તો એ ઘટ્યા 35 માંથી x જેટલા ઘટી ગયા. હવે ટોટલ પ્રેશર એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ ગિવન 63. So total pressure 63 is equal to total final condition. Now total pressure of the final condition is this value. So total pressure is now 35 minus x plus x plus x. But here, due to that reason, we will cut out the x and x. So that means 63 is equal to 35 minus 35x. So x is equal to 35 બીજી બાજુ જતું રહેશે, તો 63 minus 35 and 28. તો x ની વેલ્યુ 28 આવી છે. તો x ની વેલ્યુ 28 આવી, તો now we have r value, r0 પાસે છે. What is the value of r0? This will be the value of r0, અને એ તો આપણા r0 35 છે.
હવે આપણે આર એટલે આ સેકન્ડ પર શોધવાની છે. તો આ સેકન્ડ પર 7x કેટલા આવ્યા 28 લખી દઈએ. તો 35 માઇનસ 28 દેટ ઇઝ 7 દેટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ આર. એટલે આપણને આરની વેલ્યુ આ રીતે મળી ગઈ છે 7 આવી છે. નાઉ formula છે આપણા rate calculate the rate constant. So for the rate constant the formula is 2.303 divided by t log r0 by r. 2.303 120 second log initial concentration 35 and final concentration is 7. By mistake it is written here. Okay, તો આ બદલી નાખીએ આપણે, by mistake લખાઈ ગયો. Okay, so by mistake this should be actually 7 5 are 35 એટલે log 5 આવે ને, તો એના એટલે ડાયરેક્ટ પેલું લખાઈ ગયું. સો 35 by 7 log 5 ની વેલ્યુ શોધી નાખો અને એને મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો. સો યુ વિલ ગેટ ધીસ આન્સર 0.00271. સો ધીસ વિલ બી અવર ફાઇનલ આન્સર. ઓકે, log 5 ઇઝ ઇટ સો? log 5 ની વેલ્યુ આવશે 0.6990 એટલે 6990 તેને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે 0.30 થી. Whatever the answer come, that will be our answer. So I hope that you understand this. This is interesting thing. So now second question, and that is the 4.21. This will be also very interesting question. The following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at constant volume. H2Cl2 that give SO2 plus Cl2. ચલો હવે અહીંયા થોડીક ટેબલ લખવામાં ભૂલ કરેલી છે. એક્સપેરિમેન્ટ 1 and 2 લખ્યા છે. તો પહેલો એક્સપેરિમેન્ટમાં ઇનિશિયલ કન્ડિશન છે એમાં તો 0.5, પણ ફર્સ્ટ ઇન્સિડન્ટ 100 સેકન્ડ પર 0.6 જેટલું પ્રેશર આવે અને સેકન્ડ ઇન્સિડન્ટમાં ટોટલ પ્રેશર 0.65 ATM બતાવેલું છે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ થિંગ. હવે આના ઉપર પણ આગળ કર્યું એ જ જોઈશું. તો દેટ્સ ગીવ SO2 પ્લસ Cl2 ઇનિશિયલ કન્ડિશન. તો ઇનિશિયલ કન્ડિશન પર વી આર ગિવન 0 સેકન્ડ પર કોન્સન્ટ્રેશન છે 0.5. તો SO2Cl2 નું કોન્સન્ટ્રેશન 0.5 લઈ લઈએ છે. એ ટાઈમ કે 100 સેકન્ડ પછી આનું પ્રોડક્શન થયું છે x જેટલું, આ પણ બન્યું છે x જેટલું, અને અહીંયા બચી ગયું છે 0.5 minus x. So this is our story. Okay, so I hope that you understand this story. હવે ટોટલ પ્રેશર કેટલું છે લઈએ. ટોટલ પ્રેશર 0.6 is equals to 0.5 minus x plus x plus x. એડિશન થઈ જશે. So that is written here. આ રહ્યું. અગેન x x કેન્સલ એટલે 0.5 પ્લસ x બચશે 0.5 ને પેલી બાજુ 0.6 માઇનસ 0.5 that is x ની વેલ્યુ આવી ગઈ 0.5. સેકન્ડ પર આપણા પાસે r કેટલો આવી જશે તો 100 0.4. So now we have r0 0.5 and r 0.4. So now let's calculate the k value. ચલો k ની વેલ્યુ શોધી નાખીએ. તો k ની વેલ્યુ આ બધાને ખબર છે. ઇક્વેશન કયું લેવાનું અને શું કરવાનું, that all you know. So ચલો અહીંયાથી જોઈ લઈએ. So k is equals to 2.303 log r0 by r. t આપેલો છે આપણને 100 સેકન્ડ, r0 હવે આપણને ખબર છે 0.5 અને વેલ્યુ ઓફ r આવી છે 0.4. આપણે આમાં મૂકી દીધી તો that will give you 0.002238. this is the value of. હવે તો 2.303 ડિવાઇડ બાય 100 એટલે 0.0203 થઈ ગયું. 5/4 એટલે નિયર બાય 1.25 આવશે. તો 1.25 નો લોગ આવે છે 0.09691. એ બેને મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું તો આપણને કે મળી ગઈ 0.00223. નાઉ રેટ ઓફ ધ રિએક્શન. તો રેટ ઓફ ધ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ
જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એનો 1 પાવર, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન, તો કોન્સન્ટ્રેશન અહીંયા ફાઇનલ પ્રેશર છે, ફાઇનલ 0.4, કે ની વેલ્યુ આવી 0.002238, મલ્ટીપ્લાય કરો, ધીસ વિલ બી યોર. તો ધીસ ઇઝ અવર question. Now we are going to do next one, and next question is 0.4.22, and this question is graphical based, that's why this is not important, but though we have to see the rate constants for the decompositions of N2O5 is various temperature is given below. આપણને ટેમ્પરેચર આપી દીધા છે 0 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર પર સેન્ટીગ્રેડ આપેલા છે, 0.0787 રેટ કોન્સ્ટન્ટ, 40 પર 25.7 વધી જાય છે, 60 પર 80 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર પર તો રેટ વધીને 2140 જેટલો થઈ જાય છે. નાઉ ડ્રો ગ્રાફ બિટવીન LNK વર્સિસ 1/T. Calculate the value of A and EN. So here we have to go first table. એક ટેબલ બનાવવું પડશે તમારે. ઓકે, નાઉ ધીસ ટેબલ, આ ટેબલની અંદર તમે કઈ કઈ વેલ્યુ લખશો? વેલ્યુ લખીશું 1/T ની. પહેલી વેલ્યુ આવશે 1/273, બીજે 1/293, ત્રીજી આવશે 1/320 ઉમેરવાના છે એટલે 13, ચોથી આવશે 1/333 અને છેલ્લી આવશે 1/353. This value we have taken. આમાં આ જે ટી આપેલું છે ને એ ટીની અંદર આપણે જ લીધી છે કે આ ટીની અંદર 273 એડ કર્યા એટલે આપણને કેલ્વિન થઈ ગયા, એટલે આ 1/T. આ બધી વેલ્યુ શોધી નાખો, તમારે શોધવાની છે. તો એ વેલ્યુ આવશે, અલગ અલગ વેલ્યુ આવશે. 0.1/353 ની વેલ્યુ 0.2 ની 0.0023 ની આસપાસ આવશે, પછી 28, 23, 29, 31 એવી રીતે વેલ્યુ આવતી જશે. આ વેલ્યુ તમારે શોધવાની. 0.003 એટલે 3.0 into 10⁻³ જેને આપણે x એક્સિસ પર લીધી છે. ધીઝ આર ધ વેલ્યુ. સી 1/T ની વેલ્યુ 10⁻³ ના ફોર્મેટમાં 2.8, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8. મેથ્સ સ્ટુડન્ટને આ સંભોય. ચલો, આના ઉપર શોધવાનું છે LNK. આના ઉપર શોધવાનું છે LNK, એટલે બીજું ટેબલ બનાવીશું બાજુમાં. આપણે શોધીશું LNK ની વેલ્યુ. તો ફર્સ્ટ વેલ્યુ ફોર ધ LNK is ln of 0.0787 multiply raised to 5. 10⁵ આપણને આપેલું છે. આ રહ્યું ક્વેશ્ચનમાં તમે જોઈ શકો છો 10⁵ એટલે that value we have to use here. ઓકે, તો ln ની વેલ્યુ શોધી નાખો. હવે ln એટલે આનો log શોધવાનો. log શોધ્યા પછી 2.303 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આપણને એ મળશે. તો એ વેલ્યુ અહીંયા આપણે લખી છે. નિયર બાય 10, 12, 16, 18, 26 એવી બધી વેલ્યુ આવશે. that value we have taken. Okay, in 10. So this is now આ બેનો જે આપણે ગ્રાફ કરીશું એ ગ્રાફ આવો સ્ટ્રેટ લાઈનમાં મળે છે. ઓકે, તો આ ગ્રાફ ડ્રો થઈ ગયો. સો ધીસ ઇઝ ગ્રાફ ઓફ અવર ક્વેશ્ચન. હવે આફ્ટર ગેટિંગ ગ્રાફ વી આર ગિવન ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ સમ વેલ્યુઝ. કઈ કઈ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે તો તમે જુઓ. પહેલી ફાઇન્ડ કરવાની છે આહેનિયસ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે, EA ફાઇન્ડ કરવાનો, એન્ડ પ્રિડિક્ટ ધ રેટ કોન્સ્ટન્ટ એટ 30 ડિગ્રી. ચલો 30 ડિગ્રી એટલે તો 30 ડિગ્રી એટલે 273 એડ કરીએ એટલે 3, તો 1/313 કરીએ તો 1/313 મેં ગણેલું જ છે અહીંયા. તો જુઓ 1/313 એટલે 0.0033 આવે છે. ચલો 0.0033 આવશે તો ગ્રાફમાં આ રહ્યું 3, 2 અને 3 ની વચ્ચે, તો એને આપણે ઉપર લઈ જઈએ તો એ કોની વચ્ચે વેલ્યુ આવે છે?
14.7 અને 12.01ની, તો એ બેનું એડિશન કરો, ડિવાઈડ બાય 2 કરો, વેલ્યુ શોધો, તો એની એવરેજ વેલ્યુ આપણને મળે છે, એની એવરેજ વેલ્યુ 13.37 મળે છે. કેટલી મળે છે? 13.37 એની એવરેજ વેલ્યુ મળે છે. ઓકે, ચાલો એ જ પ્રમાણે પ્રિડિક્ટ કરીએ આપણે 50 ડિગ્રી પર. તો 50 ડિગ્રી માટે 1/t કેટલા થઈ જશે? તો 50 એટલે શું થઈ જવાનું? 345, અને તેને ડિવાઈડ કરીએ તો આપણને 50 ડિગ્રીમાં મળે છે ધીસ વેલ્યુ 0.01, એટલે 3.1. તો 3.1 આને આપણે ઉપર લઈ જઈએ તો આ બેનું એડિશન ડિવાઈડ બાય 2 કરીશું, તો એ મળશે 15.7. તો આમ આપણે એક વેલ્યુ 13.37 બીજી વેલ્યુ કરી 15.7. સો ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. આ આપણે વેરી સિમ્પલી ગણી નાખીએ છીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વેલ્યુ ઓફ lnk. આ બધી વેલ્યુ કોની આવે છે? lnk. એટલે lnk ની વેલ્યુ તમારે લોગમાં ફેરવવાનું. તો lnk એટલે 2.303 log k, તો 2.3 થશે એટલે એન્ટી લોગ ઓફ ધીસ, તો આ વેલ્યુ આવી જશે 6.38 into 10⁵ જે આપણે પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ. So this is by graphical method. Also this can be done by our simple method. So which simple method is that? So by means of formula. તો from formula થી બી ગણી શકાય. log k2 by k1 equals to e at 2.303 r 1/t1 1/t2. 1/t1 અને 1/t2 ની વેલ્યુ તો આપણને ક્વેશ્ચન માંથી મળી જશે. k2 k1 ની વેલ્યુ પણ ક્વેશ્ચનમાં આપેલી જ છે. જુઓ, આ રહ્યો ક્વેશ્ચન. આમાંથી કોઈ પણ એક t1 અને t2 પ્રિડિક્ટ કરી લઈએ આપણે. ચલો, આ t1 લઈ લઈએ, આ t2 લઈ લઈએ, થઈ ગયું. આ k1 લઈ લઈશું અને આ k2 લઈ લઈશું. તો આ બે વેલ્યુ આપણે પછી શામાં મૂકી દેવું? પહેલા ફોર્મ્યુલામાં, આપણે ફોર્મ્યુલા મેથડ કરશું તેમાં. તો આ ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દો આ બે વેલ્યુ, એન્ડ ધેટ્સ વાય યુ વિલ ગેટ ધ કરેક્ટ. ઓકે, એના પરથી એક્ટિવાઇઝેશન એનર્જી શોધાશે, એ શોધાશે, બધું શોધાશે. સો ધીઝ આર ધ આન્સર I have given by the formula method. હવે આ જ છે અને આગળ કરવાના છે. હવે આના પછી આ જ સમ કરવાના છે, એટલે મેં અહીંયા કર્યા નથી, અને નહીં તો સમ પણ બહુ લાંબો થઈ જાય તો તમે કંટાળી જાઓ. તો ધેટ્સ વાય ઓકે, જોઈ લેવાનું. અગર તમારા પાસે ટાઈમ મળે તો એને ગણવાનો છે. ઓકે, સો નાઉ વી વિલ એપ્રોચ ફર્ધર, એન્ડ ધીસ ઇઝ નાઉ 4.29. These two sums are remaining, so these two sums now we are going to do. Okay, so check out this question. So question is, the time required for 10% completions for a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for 25% completion at 308 Kelvin. If the value of Arrhenius constant is into 10⁻10, આ પાવર છે. ઓકે, તો એને પાવરમાં લખી દઈએ આપણે, નહીં તો તમને પાછું આટલું બધું કેમનું આવી ગયું એમ થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ ઓકે, સો 10⁻10 છે હલવા. સેકન્ડ ઇન્વર્સ કેલ્ક્યુલેટ k at 318 Kelvin and EM. આટલું શોધવાનું છે. કરી લઈએ. પહેલા 10% માટે જોઈએ. તો લેટ 98 Kelvin ટેમ્પરેચર, રેટ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ એન્ડ ટાઈમ ટેકન ઇઝ t. હવે યાદ રાખ, કમ્પ્લીટ થવાનો ને આ કમ્પ્લીટ થવાનો બંને કેવા છે? ઇક્વલ. આપણે અહીંયા ટી લઈ લીધું છે તો પછી પણ ટી જ લેવાનું. 10% રિએક્શન ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. પર્સન્ટેજ આપેલો એટલે બહુ ઇઝી. R0 100 થઈ ગયા અને કમ્પ્લીટ થયું છે તો બચ્યું કેટલું? 100 માંથી 10 ગયા તો 90 બચ્યું છે, અને R0 અને R મળી ગયા. હવે ફોર્મ્યુલા છે આપણા પાસે, T ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2.303 બાય K log R0 બાય R. વેલ્યુ મૂકી દઈએ 2.303 K એમ જ રહેશે, log 100/90 જે કેટલું આવશે? 0.04575 એનો log આવશે, જે 2.303 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણા પાસે હશે T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.1054 K 1 વેલ્યુ. 298 માટે થઈ ગયો. હવે કોના માટે જોઈશું? 308 માટે. તો લેટ આપણા પાસે K ડેશ વેલ્યુ છે અને ટાઈમ તો T જ લીધો. 20% 25% કમ્પ્લીટેશન છે, એટલે R0 તો પર્સન્ટેજ પર છે. અહીંયા આપણે R25 શોધી નાખ્યું. અહીંયા R એ જ લખાઈ ગયું છે તો બદલી નાખીએ આપણે. અહીંયા R20 પડશે.
તો 25% માટે R25 કેટલા આવશે? તો R25 will be minus 25, that is 75. એટલે R0 મળી ગયો અને R મળી ગયું. ફરી વાર પેલી ફોર્મ્યુલા વાપરીશું અને એમાં T ને સબ્જેક્ટ બનાવી દઈએ. 100/75 તેનો log આવે છે 0.1249. ઓકે, આ વખતે આપણે શું લેવાનું છે? 100/75. આ 100 અને 100/75 જેનો log આવે છે 0.1249, જે 2.30 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે this. Now you know that કે આ બંને સરખા છે એટલે બંને ટાઈમને કમ્પેર કરીએ તો ઇક્વેટિંગ both equation 1 and 2, તો 105 on k is equal to 0.2878 k. K dash ને ઉપર લઈ ગયા, this k dash will go upside, આ નીચે આવશે તો k dash by k થઈ અને પેલું નીચે આવતા 0.105.717 આપણા પાસે આન્સર આવી ગયો. હવે આપણા પાસે log માટે ફોર્મ્યુલા છે, આ બે આપેલા હોય તો by k is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T minus 1 upon T dash, આ ફોર્મ્યુલા છે. k dash by k ની વેલ્યુ કેટલી આવી છે? 2.17, તો લખી દીધું 2.717. 2 જૂલમાં જ શોધવાનું છે એટલે 8.314 લખી દઈએ. T અને T2 છે, T dash છે 308. 2.717 નો આન્સર આવે છે 0.4. આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન આવે છે 19.147, તો એને નીચે હવે આ 1/293 ની વેલ્યુ 298.08 ની વેલ્યુ આ છે. એ બેને માઇનસ કરીએ તો એ બેનું માઇનસ આપણને મળે છે 0.00010 અને ઉપર આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન મળે છે 8.27. તો ફાઇનલી આપણે એ આ રીતે શોધી નાખીએ છીએ. તો એ આપણને મળે છે 5956 જૂલ પર. તો ઈઝી છે, એ શોધાઈ ગયું. પણ હજુ એની અંદર એક ટાસ્ક બાકી છે. જો આપણે એની આપેલા હતા તો કયો ટાસ્ક બાકી છે? તો જુઓ કે 308 કેલ્વિન હોય ત્યારે, તો હવે કઈ ફોર્મ્યુલા લઈ લઈએ? log k is minus EA upon RT plus log A. ઓકે, એટલે ફોર્મ્યુલા હવે આપણી બદલાઈ જશે અને એ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું કે now log k is equal to log A minus EA upon 2.303 RT. log k શોધવાનું છે. એ આપ્યો છે 4 × 10⁻10 15956, નીચે 2314 અને ટેમ્પરેચર 318 ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે. બધી વેલ્યુ પુટ કરો, log k મળે છે તમને 1 માઇનસમાં અને પછી એના એન્ટી લોગ શોધો તો તમને ક્વેશ્ચનનો આન્સર મળી જાય છે. તો આશા રાખું છું કે તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગઈ. તો ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. નાઉ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ ધ લેસન that we are going to study now. So last question of the lately like this. The rate of a reaction changes from 293 Kelvin to 313 નો વધારે થાય છે તો હીટ તો 4 ગણું વધી જાય છે, 4 times increase. Calculate the energy of activation the reaction assuming that it does not change with temperature. એક્ટિવાઇઝેશન એનર્જી શોધવાની છે. હવે તો આ તો ઈઝી થઈ એવું જ છે. આ એક ટેમ્પરેચર T1, બીજું ટેમ્પરેચર T2, 293 T1 313 T2. કે સપોઝ કે x છે તો K2 ક્વોડરપલ થઈ જાય છે એટલે 4 ટાઈમ વધી જાય છે. તો કીધું એ log k dash by k is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T minus 1 upon T dash. k dash આપ્યું છે 4x અને k એટલે log 4x upon x. EA શોધવાનું છે, એમ જ રહેશે 2.303, એમ જ R ની વેલ્યુ 8.314. એવરીવન નોઝ 1 upon 293 અને minus 1 upon 314. હવે k dash x કસ થઈ ગયા એટલે log 4 રહી જવાનું. EA નીચે પેલા બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન 0.1471 આવશે. 1 upon 293 એટલે 0.003143 અને 1 upon 313 એટલે 0.00195. log 4 ની વેલ્યુ આવશે 0.0621. લખી દીધું log 4 0.621. પેલું 19.147 નીચેથી ઉપર જતું અને ઉપરના આ બેનો સબટ્રેક્શન નીચે આવી ગયો. ફાઇનલ આન્સર will be 52863. That's all. So I hope that you understand, and with this exercise we have completed also lesson. So next time we will meet with the new videos and come on.